하나님, 오늘도 변함없으신 하나님을 예배하기 위해 이 자리에 온 세대가 함께 모이게 하시니 감사합니다. 하나님, 이 시간 우리가 가장 강하고 가장 높으신 하나님 여호와 하나님 한 분만을 예배하며 나아가길 소망합니다. 우리가 이 시간 주님을 예배하며 나아갈 때 주님, 우리의 가정이 회복되게 하여 주시고 우리의 신앙이 성숙되게 하여 주시고 또한 성령님께서 우리 가운데 역사하시며 특별히 더욱더 우리가 선교에 동참하는 예수 공동체로, 그렇게 하나님의 나라를 실현하는 공동체로 우리를 세워주시고 이끌어 주시옵소서. 우리 가운데 역사하실 하나님을 기대하며 찬양합니다. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금 모두 자리에서 함께 일어나셔서 기쁨으로 박수하며 찬양하시겠습니다. Now let us stand to our feet as we sing of the mighty name of our God. He's the strongest name. He's the most powerful name. He's the highest name. So He deserves everything from us. He deserves all our praise this morning. So let us declare His name together. He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. We sing together. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Oh, now lift your voice to the Lord. Call the name, call the name, call the name. His name is Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Put your hands together. His voice will be silent. He's fighting for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His arm never tired. His eyes are like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Let the church sing. Call the name, call the name, call the with one voice. Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise. Sing that one more time. Call the name, call the name, call the name, call the name, Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Let us declare the mighty name of our God like this. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battle. Yes, you have the victory. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battle. We sing together. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Victory belongs to your name. Jehovah Jireh, meet your need. You're my provider, Lord. Jehovah Rapha, heal your body. And you're my healer, Lord. Jehovah Shalom, you're the Prince of Peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your. Let the church sing this out.
Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, we declare we want more. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. All our praise belongs to Him, so let us lift out the loudest praise unto the Lord. All our praise belongs to your name, God. All our praise belongs to your name, Jesus. We praise your name, Lord. Amen. He deserves all the praise from every generation. Now, as we pray together this morning, I'd like to encourage you to ask God, help us to experience your name in our lives and help us to be equipped to bring your name into the world. 이 시간 함께 기도하며 나아가실 때 하나님, 우리의 삶 가운데 우리가 지금 함께 선포한 그 능력의 이름을 더욱더 깊이 경험하길 소망합니다. 하나님, 그 이름을 우리 삶 가운데 경험함으로 우리가 우리 삶 가운데 또한 이 세상 가운데 그 예수의 복음을 전하는 삶으로 이끌어 주시옵소서. 그렇게 하나님께 사용되는 우리 다음 세대와 우리의 자녀와 우리 가정과 우리 형제 공동체 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하며 축복하며 나아가시겠습니다. 여호와 아버지 하나님, 우리가 그 강하신 능력의 이름 안에 모여서 함께 찬양합니다. 그 이름 앞에 우리가 간구하며 나아갑니다. 하나님, 그 하나님의 그 능력의 이름을 우리 삶 가운데 경험하며 내 공동체 되시며 내 승리가 되어주시며 우리 가운데 평안을 허락하시는 하나님, 우리가 그 능력의 이름을 경험하길 소망합니다. 경험함으로 끝나는 것이 아니라 삶 가운데 그 이름을 전하며 나아가길 소망합니다. 세상 가운데 약속한 커뮤니티 가운데 그 능력을 전하며 하나님, 우리가 그 여호와 하나님을 찬양하며 나아갑니다. 우리 함께 선포한 그 승리의 아버지 하나님, 우리를 늘 보호하시며 지키시며 지켜보시며 또한 우리에게 공급하시는 아버지 하나님, 또한 우리를 치료하시며 우리를 온전케 하시는 하나님, 또한 우리 가운데 그 알 수 없는 평안을 허락하신 하나님, 그 이름의 능력을 우리 삶 가운데 더 깊이 경험하길 소망합니다. 하나님, 그것이 나의 그냥 경험으로 끝나는 것이 아니라 우리가 더욱더 담대히 용기를 가지고 담대함을 가지고 또한 이 세상 가운데 그 이름을 전하며 나아가길 소망합니다. 그래서 하나님, 우리 예수 공동체 되는 형제 공동체가 I'm a missionary의 삶으로 다시 한번 살아갈 수 있도록 우리를 이끌어 주시옵소서. 그 사역 가운데 동참할 수 있는 우리 가정과 또한 나의 자녀와 우리 교회 다음 세대와 우리 형제 공동체가 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 시간 우리 다음 세대들 I'm a missionary의 삶으로 살 수 있도록 각자 반으로 이동할 때 이렇게 축복하겠습니다. 사랑해요. 사랑해요.
십자가의 은혜로 우리를 자녀 삼으신 우리 구주 예수님 앞에 함께 찬양하며 나가시겠습니다. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 비로소 거듭나리. 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리로다. 네, 우리 2절로 찬양하실까요? 온전히 주께 맡긴 내 영, 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송일세. 나서는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 아멘. 주 안에 기쁨 누림으로, 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 강도없고 구속하주만 보리로다. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송일세. 나서는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로. 우리 다시 한번, 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송일세. 나서는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 나 사는 동안 끊임없이, 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 우리 마지막으로, 나 사는 동안 끊임없이, 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 아멘. 주님을 영원토록 찬양할 것입니다. 하나님, 우리의 찬양을 받아주시옵소서. 홀로 영광 받아주시옵소서. 아멘. 다음 찬양 드릴 때는 우리의 선하시고 실수가 없으신 우리 하나님 앞에 우리 삶의 모든 것을 맡겨드리기 원한다는 그런 고백으로 다음 찬양 함께 드렸으면 좋겠습니다. 은혜 아니면 살아갈 수 없네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡
호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네. 다시 한번 고백해볼까요? 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네. 크신 계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묻기 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네. 큰 목소리로 전심을 다해서 다시 한번 고백할까요? 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 줬어도 예수 오직 예수뿐이네. 크신 계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묻기 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 크신 계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묻기 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 다시 한번 우리 크신 계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묻기 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네. 참된 평안과 위로 주신 주 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네. 오직 예수뿐이네. 오직 예수뿐이네. 오직 예수뿐이네.
앞세워 기도하는 제가 갖겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 주님의 선하신 능력으로 저희들을 세상의 그 무엇보다도 사랑하여 주시고 존귀한 하나님의 자녀로 삼아 주심을 감사드립니다. 오늘도 거룩한 주일을 맞이하여 하나님께 나와 예배드리오니 받아주시옵소서. 오직 하나님께만 영광 돌려오니 이곳에 임재하셔서 주의 은혜로 채워 주시옵소서. 새해를 맞이하여 하나님께 드렸던 약속들을 잘 지키고 있는지 우리 자신들을 항상 돌아보기를 원합니다. 연약한 의지와 어리석은 마음으로 인해 하나님과의 약속이 흔들리고 있다면 이 시간 주님의 긍휼로 용서하시고 사랑으로 회복시켜 주시옵소서. 세상은 전쟁과 자연재해가 점점 많아지고 있으며 서로 불신하고 하나님의 섭리를 벗어나는 어지러운 세상이 되어가고 있습니다. 이럴 때일수록 오직 주님의 말씀만을 의지하여 깨어 기도하게 하여 주시고 저희들의 삶이 하나님의 이름을 높이는 거룩한 삶이 되게 하여 주시옵소서. 특별히 저희 교회는 미션 온 우리의 가슴을 열방으로라는 주제를 가지고 공동체 30일 캠페인을 갖게 됩니다. 이를 통하여 이 땅을 살아가는 동안 주님을 알지 못하고 죽어가는 수많은 영혼들에 대한 긍휼의 마음을 갖게 하여 주시고 열방을 향한 하나님의 마음을 배우며 보내는 선교사로서 함께 선교에 동참하는 저희가 될 수 있길 원합니다. 또한 선교지에 파송된 선교사님들께 영육간의 강건함을 허락하여 주시고 늘 성령 충만하게 하시어 주님께서 허락하신 사역을 온전히 잘 감당할 수 있도록 함께 지켜주시고 축복하여 주시옵소서. 육신의 연약함으로 고통받는 환우분들 주님 손에 올려드립니다. 불쌍히 여겨주시옵고 자비를 베풀어 주시옵소서. 주님께서 늘 그들과 함께해 주시고 보살펴 주시며 속히 치유해 주시옵기를 간절히 원합니다. 어려움 가운데 주께서 주시는 주님의 음성을 듣게 하옵시고 보다 성숙한 믿음의 자녀로서 거듭날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 다음 세대인 우리 자녀들이 이 세상 무엇보다도 귀한 우리들의 신앙을 유산으로 물려받기를 원합니다. 물질적 재산을 상속받는 것이나 세상의 지식을 물려받기보다는 하나님을 가까이 하는 소중한 믿음으로 주님께서 주시는 축복과 하나님의 사랑을 느끼고 누릴 줄 아는 자녀들이 될 수 있기를 기도합니다. 이를 위해 힘쓰고 헌신하고 수고하는 전도사님들과 선생님들을 지켜주시고 귀한 직분을 잘 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 목사님 성령의 권능으로 붙잡아 주시옵고 주님의 권세와 주권이 선포되는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 예배 가운데 임재하여 주시고 우리의 마음과 심령 속에 주님께서 주시는 하늘의 평강이 임하게 하여 주시옵기를 간절히 원하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 축복합니다. 정말 추운 날씨 가운데 또 하나님을 뜨겁게 사랑하시는 마음으로 이 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분 축복하고 환영합니다. 우리 온라인으로 예배를 드리는 우리 한 분 한 분에게도 환영하고 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 특별히 우리 오늘 말씀 후에는 2024년도 우리 선교 작정 헌금을 하는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 우리 여러분 벨뷰 캠퍼스 섹션 주보 안내란을 보시면 우리 찬양팀과 그리고 우리 미디어 봉사자를 모집하고 있습니다. 내가 봉사할 수 있는지 한번 쭉 보시고 기도하시면서 또 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 한 달에 한 번 혹은 두 번 이렇게 여러분이 할 수 있는 횟수만큼 헌신하고 봉사할 수 있겠습니다. 그리고 지난주에 세금 보고 위한 헌금 내역서 신청하신 분들 오늘 예배 후에 찾아가실 수 있겠고요. 또 오늘 신청 못하신 분들 신청해 주시면 여러분 또 다음 주에 받아가실 수 있겠습니다. 그리고 우리 오늘 권사님들이 친교부에서 특별히 권사님들이 2부 예배 후에
65세 이상 우리 PTM 어르신들을 위해서 떡국을 또 준비하고 계십니다. 1부 예배 들으셨다가 잠깐 커피 마시고 2부 끝날 때쯤 또 오셔서 맛있는 떡국을 같이 또 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 우리 생명의 삶 2호로가 벌써 나왔습니다. 우리 2호 생명의 삶 필요하신 분들은 예배 후에 또 구입하실 수 있겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 주보와 홈페이지를 참고해 주시면 감사를 드리겠습니다. 오늘은 특별히 선교 주일을 맞이해서 요한복음 20장 19절로 23절 우리 하나님 말씀 먼저 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 우리 읽도록 합니다. 같이 읽습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. 여러분, 인류 최초의 선교사는 예수님이십니다. 물론 구약 시대에 선지자들이 하나님 나라를 선포하고 회개를 촉구했습니다. 그러나 그들의 메시지의 중심도 예수님이셨습니다. 오실 예수님을 믿기만 하면 구원을 얻는다고 외쳤던 구약의 선지자들도 보게 되는데, 여러분, 예수님은 이제 마침내 역사의 AD와 BC가 갈라지는 분기점에 하나님은 최초의 선교사로 오셨습니다. 우리가 죄인인 것도 인식하지 못할 때, 사람들이 자기가 죄인이라는 사실 자체를 인식하지도 인지하지도 못할 때 하나님이신 예수님은 우리를 살리시고자 선교사로 오셨습니다. 그리고 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨습니다. 사망 권세 이기시고 하나님의 정말 하나님 되심을 드러내실 뿐 아니라 하나님의 사람들을 생명으로 회복시키시는 놀라운 역사를 십자가에서 이루셨습니다. 오늘도 예수님은 부활하시고 또 승천하시면서 이 놀라운 선교적 사명을 제자들에게 위임하는 장면이 나오게 됩니다. 오늘 전체적인 내용은 아니지만 하나님이 나를 보낸 것처럼 나도 너희를 보낸다 라고 하는 내용이 오늘 본문 속에 있는 것을, 사명을 제자들에게 주신 것을 보게 됩니다. 그런데 여러분, 오늘 본문을 읽었지만 제자들은 선교는커녕 두려워서 벌벌 떨고 문도 다 걸어 잠그고 선교는커녕 두려움에 질린 나머지 숨어 있는 모습으로 오늘 제자들의 모습은 보여지고 있습니다. 여러분, 오늘 우리 가운데도 하나님의 사람들이지만 두려움이 있을 수 있습니다. 여러분, 우리에게도 경제적인 두려움, 건강의 두려움, 우리도 제자지만 하나님의 자녀지만 우리에게도 여전히 근심은 존재할 수 있습니다. 그래서 예수님은 말씀하십니다. 제자들에게, 성도들에게 말씀하십니다. 요한복음 14장 1절에서 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 하나님은 우리에게도 근심이, 두려움이 있을 수 있다는 사실을 인지하시고 하나님께서는 우리에게 나를 믿으라, 나를 향해서 믿음의 시선을 집중하라, 하나님의 평강을 너에게 줄 것이다, 그 말씀을 해주고 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 19절에서 하나님이 샬롬을 2번 말씀해 주시는데, 먼저는 19절에서 두려워서 벌벌 떨고 있는 제자들한테 해주십니다. 너에게 평강이 있을지어다. 샬롬. 지금도 이스라엘은 인사가 샬롬입니다. 하도 전쟁이 많이 일어나다 보니까 인사가 샬롬입니다. 근데 우리나라 보릿고개를 넘어가던 밥을 못 먹고 힘든 한국 어르신들은 인사가 밥 먹었냐입니다. 밥을 하도 못 먹고 살다 보니까 밥 먹었냐이고, 요즘은 또 우리
인사법이 어떻게 바뀌었는지 모르지만 이스라엘 사람들에게 정말로 두려운 일이 많았고 근심되는 일이 많았고 힘든 일이 많았기 때문에 이 샬롬, 하나님의 샬롬이 너무나도 필요했기 때문에 지금도 그들의 문화는 하나님의 샬롬으로 인사하는 문화가 아직도 존재하고 있습니다. 여러분, 예수님의 제자이지만 선교를 도저히 할 수도 없는 무너진 제자들에게 하나님은 선교를 할 수 있는 영적인 내공을 먼저, 내적인 힘을 먼저 치유해 주십니다. 샬롬을 선포해 주십니다. 여러분, 오늘 놀라운 사실은 20절을 한번 자막을 띄워 주시겠습니까? 두려워서 문을 다 걸어 잠갔던 사람이 20절을 보면 전혀 다른 감정이 묘사되고 있어요. 두려움의 감정은 온데간데 없고 기쁨의 감정, 뭐가 이렇게 두려움에 있는 제자들에게서 감정이 기쁨으로 확 옮겨놨는지 그것이 설명되고 있습니다. 20절 한번 읽어보시죠. 같이 읽습니다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 어떻게 해서 기뻐했다고요? 제자들이 주를 보고 기뻐했다고 했습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 올 한 해 하나님이 주시는 샬롬, 평강이 여러분의 내면에 있기 때문에 하나님이 주시는 평강 가운데서 하나님을 바라볼 때, 믿음으로 바라볼 때 제자들에게, 두려웠던 제자들에게 주셨던 기쁨이 회복되고 기쁨이 표현되는 일상이 여러분의 정말 매 순간순간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 선교 이전에, 사명 이전에, doing 이전에 being을 시켜주십니다. 하나님은 우리 마음의 평강과 두려움을 이기는 샬롬과 기쁨을 회복시켜 주시는 좋으신 하나님을 먼저 우리는 발견하게 되는 것입니다. 여러분, 오늘 이 첫 번째 샬롬은 우리가 일상 가운데서 느끼는 두려움으로부터의 자유를 주시는 샬롬, 평강인 줄로 믿습니다. 교회는 하나님 안에서 두려워하다가도 주님을 바라볼 때 하나님의 평강과 기쁨을 다시금 회복해서 하나님께 영광 돌리는 공동체가 주님의 몸 공동체, 교회 공동체가 되는 줄로 믿습니다. 제가 어렸을 때 장난을 좋아했는데 돋보기를 가지고 지푸라기를 찾아서 햇빛을 이렇게 겨울 같을 때, 추울 때 햇빛을 비추어서 지푸라기를 태우는 장난을 많이 했어요. 돋보기가 초점을 딱 맞추면 이렇게 추운 겨울에도 태양의 그 에너지로 초점만 잘 맞추면 지푸라기가 막 타더라고요. 여러분, 신앙생활도 마찬가지입니다. 초점이 안 맞춰지면 지푸라기 같은 문제도 내 마음의 평강을 깨트려 버리고 정말 그 문제가 없어지지 않고 내 마음의 평강은 깨지고 무너지게 되는 것입니다. 그러나 여러분, 하나님께 태양의 빛과는 비교할 수 없는 태양을 창조하신 하나님께 초점을 맞추고 우리의 시선에 초점을 맞추고 생명의 빛 대신 주님께 초점을 맞추고 우리가 신앙생활하면 지푸라기 같은 문제가 다 태워지는 역사가 체험될 줄로 믿습니다. 오히려 제자들에게 경험되었던 두려움에서 기쁨으로 내 감정이 근심 대신 찬송을 할 수 있는 상태로 바꿔주시는 하나님의 은혜를, 빛 대신 하나님의 은혜를 체험하고 간증하는 하나님의 사람들이, 이 제자 같은 사람들이 우리가 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 믿음은 시선입니다. 하나님을 바라보느냐 아니면 문제를 바라보느냐인 것입니다. 사랑하는 여러분, 문제를 아무리 바라봐도 우리는 정말로 근심할 수밖에 없고 해결되지 않는 문제가 이 세상에는 참 많이 있습니다. 그러나 여러분, 문제에 해답 되시는 전능하신 하나님을 향한 믿음의 시선을 우리가 가질 수만 있다면 오늘 20절 말씀처럼 주를 보고 기뻐하더라. 문제에 해답 되시는 주님을 바라볼 때 해바라기가 해를 보고 바라볼 때 해바라기가 활짝 꽃을 펴서 움직여가는 것처럼 하나님의 자녀들은 주바라기가 되어야 할 줄로 믿습니다. 생명의 빛 되시는 주님을 향해서 초점을 맞추고 신앙생활할 때 지푸라기 같은 문제는 다 사라지게 될 줄로 믿습니다. 태워지게 될 줄로 믿습니다. 성령께서 해결해 주시고 문제에 해답 되시는 하나님의 은혜를 간증하며 하나님이 주시는 조이, 하나님이 주시는 기쁨을 누리는 놀라운
이 제자들의 모습이 여러분과 나의 모습이 되어질 줄로 믿습니다. 여러분, 요한복음 4장을 보면 두려움에 가득 찼던 한 여자가 나옵니다. 이 사람은 출신 성분도 이스라엘 사람의 기준에서 보면 좋은 사람이 아닙니다. 이스라엘 사람들에게는 혼혈족 사마리아인들은 이방인하고 똑같이 취급을 했습니다. 전혀 족보로 따져도 별로 이스라엘 사람들한테 무시당하는 사람이었고, 남편이 5이나 있었지만 현재는 남편이 없는 이 우물가의 여인이 사람이 무서워서, 사람이 두려워서 땡볕에, 우리 이 겨울 같은 날씨가 아니라 중동의 뜨거운 땡볕에도 사람이 두려워서, 사람이 가십을 떠들어대는 사람들이 두려워서, 사람 만나기가 두려워서 사람이 없는 뜨거운 한낮에 물을 길러 나왔다가 예수님을 만나게 되었습니다. 여러분, 정확하게 말하면 예수님이 이 길로 안 지나갈 수도 있지만 이 여인을 만나고자 예수님이 찾아와 주셨습니다. 그리고 이 여인은 정말 변화됩니다. 예배에 대해서도 질문하고 예수님하고 대화하는 중에 예수님이 생수, 영원히 목마르지 않는 그분이 이분이라는 사실을 깨닫게 되고, 이 마음속에 두려움은 온데간데 없고, 여기 왔던 목적도 잃어버릴 정도로 물동이를 버려두고, 성경을 보면 물동이를 버려두고 자기가 두려워했던 사람들을 향해서 전도적 사명, 선교적 사명을, 제자훈련을 받은 것도 아닙니다. 예수님 만나고 지금 불과 얼마 시간도 안 돼서 갑자기 선교사가 되고 전도자가 되고 있는 이 여인의 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 선교와 전도는 누가 합니까? 사마리아 여인같이 도저히 사람을 두려워하고 세상적인 기준에서도 낙오된 것 같고 무너진 것 같은 사람이지만, 선교는 누가 합니까? 정말 우리가 유대인이든 이방인이든 황색인종이든 백인이든 동양인이든 누구든지 막론하고 예수님을 만난 사람은, 생명 되시는, 부활이요 생명 되시는 예수님을 만난 사람은 예수님을 전할 수 있는 선교적 본능을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 여러분에게 아직도 이 예수님을 전하지 못하고 있다면 둘 중에 하나예요. 여러분이 생명 되시는 예수님을 체험하지 못했거나, 아니면 체험했음에도 불구하고 제자들처럼 다른 두려운 문제가 더 크게 보여서 문을 걸어 잠그고 숨어 있거나, 둘 중에 하나가 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 선교는 선교사님들만 하는 거고 전도는 전도사님들만 하는 거고 이렇게 오해할 수 있지만, 여러분, 선교는 모두가 할 수 있는 하나님이 주신 특권인 줄로 믿습니다. 천국에 가면 할 수 없는 게 있어요. 천국에 가면 예배는 계속될 것입니다. 천국에 가면 펠로십, 코이노니아, 교제는 계속될 것입니다. 그러나 여러분, 천국에 가면 계속되지 못하는 딱 한 가지가 있습니다. 그것은 증인되는 삶입니다. 전도적 삶, 선교적 삶은 노아의 방주문이 닫히면 더 이상 선교할 수 없는 것처럼, 하늘 문이 닫히면 더 이상 이제는 선교할 수 없는 시간이 오게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님께서 우리가 예수님을 영접하고 하나님의 자녀로 거듭나고 사망에서 생명으로 옮겨지는 특권을 주시고 은혜를 주시지만, 엘리야처럼 에녹처럼 하나님이 바로 천국으로 우리를 데려가지 않는 이유가 있다면, 바로 하나님 나라의 확장에 쓰임받을 수 있는 특권을 주신 하나님의 은혜가 아닌가 생각됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 예수님이 직접 선교사로 오셨지만, 그리고 1세기는 예수님에게 직접 제자훈련을 받은, 오늘 본문에서 보여지는 제자들을 통해서 복음이 계속 선교적으로 펼쳐졌지만, 여러분, 계속해서 그 뒤로 이어서 하나님을 제자들에게, 또 속사도들에게 계속해서 하나님의 사람들을 통해서, 복음을 받아들인 사람들을 통해서 하나님의 교회는, 하나님의 나라는 지금까지 확장되어 왔습니다. 우리가 특별히 1040 선교 비전에 대해서 우리가 또 선교 단체의 간증을 들어보면 정말로 우리가 땅끝이, 세상 끝날이 언제냐 여러 가지 분석한 결과, 여러분, 사람이 몇 종류의 언어를 쓰고 있는가, 그래서 그 언어를 쓰고 있는 종족을 향해서 위클리프라고 하는 선교단체는 그 민족의 숫자가 적더라도 그 지역에 성경을 번역하러 들어가서 선교하는 선교단체도 있고요.
그래서 우리 형제교회에서 협력으로 후원하는 강명관 선교사님은 위클리프 단체로 소수 민족에게 성경을 번역하는 일을 하시는 그런 사역 보고도 저희들이 받은 적이 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 선교는 하나님께서 하나님의 사람들에게 21세기는 베드로와 바울에게 선교를 맡기지 않고 21세기 시애틀과 벨뷰의 선교는 부족하지만 여러분과 저에게 맡기신 줄로 믿습니다. 우리는 이 시애틀과 벨뷰에 파송받은 정말 하나님의 선교사라는 사실을 김씨 가문에, 박씨 가문에, 이씨 가문에, 아무개 가문에 파송받은 선교사가 여러분과 저라고 하는 아이덴티티를 깨닫지 못한다면 우리는 정말 하나님의 이 귀한 특권의 기회를 그냥 다 흘려버리는, 한 달란트 받은 사람처럼 그냥 그대로 가지고 있다가 책망받는 그런 하나님 앞에서 모습이 될 수밖에 없을 것입니다. 여러분, 2달란트나 5달란트는 많이 받고 적게 받고가 문제가 아닙니다. 여러분, 맡은 자에게 구할 것은 충성인 줄로 믿습니다. 여러분, 칭찬이 똑같습니다. 2달란트나 5달란트 받은 사람들은 똑같이 충성했기 때문에 더 많이 이익을 남기고 적게 남기고에 따라서 칭찬이 더 커지고 작아지고가 아닙니다. 사랑하는 여러분, 2024년이라고 하는 시간을 하나님이 우리에게 주셨습니다. 정말로 저희들에게 이 이삭과 지역, 이 벨뷰 지역, 이 시애틀 지역을 정말로 복음화하는 일에, 하나님 나라를 확장하는 일에 하나님께서는 우리에게 소명을 주신 줄로 믿습니다. 이 영적인 인식을 가지고 올 한 해도 하나님이 주시는 특권의 기회로 삼아서 선교적 삶을 하나님을 향해서 헌신하며 나아갈 때 정말로 우리를 통해서 하나님 나라가 더 확장되는 2024년도가 되어지기를 기도하고 기대하고 또 하나님 앞에 나아가기를 원합니다. 여러분, 오늘 본문 말씀을 보면 특별히 20장 21절을 보면 두 번째 샬롬, 바로 이 선교적 소명으로 보냄을 받아야 되는 이 사람들이 무너져 있습니다. 두려움에 무너져 있고 심지어는 소통하지 않고 문을 꽁꽁 걸어 잠그고 있지만 하나님께서는 찾아와 주셔서 두려움에 떨고 있는, 물리적인 두려움에 떨고 있는 제자들에게 샬롬, 물리적인 두려움에서 자유할 수 있는 하나님의 평강을 선포해 주십니다. 그리고 제자들은 예수님을 바라보면서 기쁨을 회복하기 시작합니다. 그러나 여러분, 두 번째 샬롬, 21절의 샬롬은 많은 이야기들이 생략되어 있습니다. 제자들은 기쁨을 누리지만 내면 한켠에는 죄책감으로부터 자유하지 못한 상태가 있습니다. 왜냐하면 예수님을 배반했기 때문입니다. 예수님을 다 배반한 제자들이기 때문에 오늘 배반한 제자들이 무슨 선교입니까 우리가? 라고 하는 이 본문 속에서는 기록되고 있지 않지만 이 사람들에게는 하나님이 주신 기쁨은 있지만 내면 깊숙이 죄책감으로부터 자유하지 못하는 그런 안타까운 그런 속사정이 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 오늘 두 번째 샬롬은 하나님의 용서하심에 대한 평강이라고 저는 표현하고 싶습니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 우리가 이것만큼은 용서를 못 해주실 것 같아 라고 하는 것조차도 하나님은 모든 것을 우리가 만일 우리 죄를 자백하고 우리가 고백하기만 하면 하나님은 미쁘시고 의로우사 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 해주실 것이라고 하는 요한일서 말씀처럼 하나님은 우리를 용서해 주시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 정말로 하나님의 이 제자들처럼 하나님의 은혜를 경험한 적이 있지만 오늘 어떤 일로 이 제자들처럼 두려움에 갇혀 있는 사람들이 있습니까? 근심에 갇혀 있는 사람들이 있습니까? 정말로 죄책감으로부터 자유하지 못한 분들 계십니까? 하나님이 오늘 선포해 주시는 샬롬을 경험하는 시간이 이 시간 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님께서 여러분의 마음속 깊숙이 숨어있는 죄책감으로부터도 자유케 해주시는 은혜를 이 제자들이 경험했던 것처럼 오늘 여러분 정말 심령 깊은 곳에 하나님 나라를 위해서 헌신하지 못하고 하나님을 배반하고 하나님 믿는 사람답게 살지 못했던 죄책감이 숨어 있다면 오늘 이 21절에서 선포해 주시는 예수님의 샬롬이 여러분의 심령에 성령님의 은혜 가운데 임하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 샬롬, 이 샬롬이 이 내면의
선교할 수 있는 힘을 다시 회복하게 하시는 것을 보게 됩니다. 여러분, 물리적인 두려움으로부터 하나님은 자유할 수 있는 샬롬을 선포해 주시고, 하나님을 바라볼 때 다시금 근심 대신, 두려움 대신 기쁨을 회복할 수 있도록 하나님은 인도해 주시고, 무엇보다도 예수님의 두 번째 샬롬을 통해서 내면 깊은 곳에 나도 잘 기억나지 않는 죄책감으로부터의 자유할 수 있는 샬롬, 평강을 이 제자들은 경험하게 됩니다. 그리고 21절 후반절에 보면 예수님은 말씀하십니다. 아버지가 나를 보낸 것 같이, 나를 이 땅에 선교사로 보낸 것 같이 나도 너희를 보내노라. 사랑하는 여러분, 오늘 요한복음 21장에서도 보면 배반했던 베드로에게 예수님은 조반을 먹이시면서 네가 나를 사랑하느냐, 똑같은 질문 3번 하십니다. 네가 나를 사랑하느냐. 한국말로 보면 똑같지만 헬라어로 보면 다릅니다. 처음 2번의 사랑은 아가페, 하나님의 사랑, 인간에게는 없는 사랑으로 질문하시는데, 여러분 3번째는 예수님이 질문을 바꿔주십니다. 한국말로는 똑같이 사랑이지만 헬라어로 보면 아가페에서 필리아로 바꿔주십니다. 그러면 네가 우정의 사랑으로 나를 사랑하느냐. 베드로의 답변은 처음부터 끝까지 나는 필리아 사랑밖에 못하는데 이 사랑의 능력은 없습니다. 난 당신을 배반하는 사랑밖에 안 됩니다. 그 얘기를 끝까지 하는데, 그럼에도 불구하고 예수님은 베드로에게 내 양을 먹이라, 내 양을 치라. 예수님의 믿음이, 베드로를 믿는 믿음이 왜 큰가 하고 성경을 보니까 해답은 사도행전에서 발견하게 되고 오늘 본문에서 발견하게 됩니다. 여러분, 예수님은 베드로는 또 무너질 것을 알지만 베드로에게 하나님의 영, 그리스도의 영, 성령을 부어주실 것이기 때문에 베드로가 하나님의 선교적 삶을 감당할 수 있는 믿음을 가지고 선포해주고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 교회가 부족하지만 하나님의 놀라운 정말 샬롬의 은혜로 내면이 기쁨을 회복하는 2024년도 됐으면 좋겠습니다. 우리 마음이 활짝 펴지고 근심하고 두려워하고 죄책감으로부터 눌려있는 내 내면의 감정이, 영적인 감정이 환하게 하나님의 joy, 하나님의 기쁨으로, 하나님의 평강으로 펴지는 역사가 먼저 일어날 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 선교 이전에 선교할 수 있는 마음 상태로 하나님이 먼저 만져주시고 치유해 주시는 과정이 오늘 본문 21절까지 내용이 됩니다. 그리고 나서야 비로소 선교를 선포하고 사명을 선포해 주시고, 부활하신 예수님은 샬롬을 2번 선포해 주신 다음에 그리고 사명을 선포해 주시고 한 가지 더, 그럼에도 불구하고 우리는 또 넘어질 수 있기 때문에 한 가지 더 선포해 주십니다. 성령을 받으라. 사랑하는 여러분, 오늘 그 22절 말씀 한번 띄워주시겠습니까? 22절에 보시면 예수님께서 이제 사명을 주지만 너희로서는 불가능하지만, 너희로서는 또 넘어질 수 있지만 하나님께서는 성령을 받으면, 나의 영을 받으면 너희들은 이 선교적 사명을 넘어졌다가도 다시 일어나서 계속할 수 있다는 취지로 말씀해 주고 계십니다. 22절 같이 한번 읽어보십니다. 시작. 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 할렐루야. 여기 본문 가운데 보면 숨을 내쉬며, 이 내용 어디서 많이 본 장면 아닙니까? 여러분, 창세기에서 사람을 창조할 때 짐승을 창조할 때하고 다른 모습이 나오는데, 하나님이 흙으로, 짐승은 흙으로만 창조했지만 사람을 창조할 때는 흙으로 그 코에 생기를 불어넣었다고 했습니다. 숨을 내쉬며, 루하흐, 바로 성령이 임하시면 정말 사람이 생명, 사람이 되는 줄로 믿습니다. 그러나 여러분, 이 성령이 떠나가면 흙입니다. 짐승하고 별 다를 바 없는 흙입니다. 그래서 노아의 방주 시대에 하나님은 사람을 쓸었다고 표현하지 않고 히브리어로 보면 흙을 쓸어버렸다. 성령이 떠난, 하나님의 영이 떠난 사람은 더 이상 사람이 아닌 거예요. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들이 파스칼이 팡세에서 얘기한 것처럼 하나님의 영으로 채워지지 않으면 돈으로 채워도
명예로 채워도 무엇으로 채워도 사람에게는 결코 만족할 수 없는 부분이 있는데, 성령, 하나님의 숨결, 하나님의 영이 임해야 우리는 기쁨의 존재, 행복의 존재로 살아갈 수 있게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분들이 근심하고 두려워하다가도 주님을 바라보고 주님을 바라보는 믿음의 시선을 가지는 가운데 기쁨을 회복하는 여러분의 심령이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그리고 나도 모르는 죄책감으로부터의 자유도 하나님의 평강, 샬롬으로 회복되는 시간이 이 시간 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 무엇보다도 하나님은 오늘 우리 같은 사람에게도 이 놀라운 특권을 명하고 계십니다. 제자들에게뿐 아니라 21세기 제자들 여러분과 저에게 정말 벨비와 이사카 지역에, 이 시애틀 지역에 선교사로 살아갈 수 있는 특권을 주신 하나님 앞에 감사할 수 있는 시간이 이 시간 또한 될 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님은 오늘 우리에게도 제자들에게 부어주신 성령을 부어주시기를 원하십니다. 오늘 이 성령의 기름 부으심을 경험하는 한 해가 되기를 바랍니다. 제가 송구영신 예배 때 특별히 우리 민수기 6장 말씀 가지고 세 가지 축복의 말씀을 우리 나누었습니다. 하나님의 성부 하나님의 보호하시고 지켜주시는 은혜, 그리고 성자 하나님의 은혜, 하나님의 은혜의 축복, 그리고 성령 하나님의 샬롬, 평강의 축복, 삼중으로 삼위일체로 하나님이 부어주시는 이 축복을 누리는 우리 성도님들의 한 해가 되기를 축복하고 기도하는 시간 가졌습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 민수기 6장에서 주시는 샬롬, 오늘 제자들에게 주시는 예수 그리스도의 이 샬롬, 성령의 이름으로 선포해 주시는 샬롬, 이 샬롬의 은혜뿐 아니라 그리스도의 영의 기름 부으심을 다시금 회복해서 선교적 공동체, 선교적 삶으로 다시금 두려움을 이기는 믿음으로 나아가는 제자들처럼 오늘 이 지역을 향해서 I am 미셔너리로 나는 선교적 삶을, 정말 이 특권을 하나님이 주신 것에 대해서 감사함으로 이 지역에 파송된 선교사가 나라고 하는 사실을 인지하면서 선교적 사명을 감당하는 2024년도 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사도행전 1장 8절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 사랑하는 여러분, 성령이 임하면 사마리아 여인조차도 선교적 사명을 감당하는 특권을 누릴 수 있게 될 줄로 믿습니다. 실패했던 제자들, 숨어있는 제자들, 무너진 제자들도 하나님의 평강이 임하고 하나님의 영이 임하면 우리는 하나님의 꿈을 누리고 하나님의 꿈을 증거하는 삶, 증인되는 삶, 선교적 삶, 전도적 삶이 우리의 일상이 되어질 줄로 믿습니다. 저는 온누리교회 하용조 목사님 25주년 선교 영상을 한번 유튜브로 시청을 해보게 됐는데 너무 감동이 되더라고요. 우리 교회도 올해 53주년, 형제교회 53주년을 맞이해서 9월 달에 우리 선교사님들을 다 초청하는, 처음 있는 일로 한꺼번에 초청하는 시간을 갖게 됩니다. 여러분, 특별히 우리 30일 캠페인을 통해서는, 이제 다음 달부터 시작되는 30일 캠페인을 통해서는 우리가 줌으로 또 선교사님들하고 소통하고 그분들의 어려움이 뭔지 우리가 함께 기도하고 우리 순별로 줌으로 소통하고 기도하고 하는 시간도 가지게 되겠지만 가을에는 그분들이 또 다 올 거예요. 여러분, 하용조 목사님이 25주년 때 온누리교회에서 파송한 선교사들이 다 모여 있는데 눈물을 흘리시면서 표현하는 표현이 건강이 별로 안 좋으시잖아요. 그 목사님이 생전에도 건강이 안 좋으셔서 내가 건강이 안 좋아서 여러분 힘들게 사역하는 현장에 신방 못해서 죄송하다고, 미안하다고 하면서 눈물을 흘리시는 모습을 보면서 제 마음이 정말 짠하더라고요. 그리고 이어서 하시는 말씀이 그대로 여러분 그 사명 잘 감당해 달라고, 그리고 그 힘든 곳에서, 문화가 다른 곳에서 귀한 사역하는 여러분들을 축복한다고. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 이민을 살아가면서
이곳에서 우리가 선교적 사명을 또 감당하지만 우리는 이 미시적으로 여기만 보는 것이 아니라 우리가 하나님의 이 세계 경영을 향해서 이 하나님의 말씀을 바라보면서 선교적 눈이 또 열려서 또 나아가는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 여러분, 미국 땅에도 전도할 일이 더 많았고 그리고 선교할 일이 더 많았지만 미국 장로교와 감리교회도 언더우드와 아펜셀러를 100여 년 전에 한국으로 선교사를 보내줬기 때문에 우리나라도 하나님 나라에 복음의 씨앗이 떨어졌고 100년 이후에 이렇게 또 미국과 함께 선교를 열심히 하는 나라로 세워지는 모습으로 건강하게 세워졌습니다. 물론 우리 교회가 또 무너지는 연약한 부분도 있지만 2024년 새해 열방에 흩어져 있는 선교사님들과 또 우리가 로컬에서 선교적 사명을 감당하면서 우리가 또한 보내는 선교사로 그들과 함께 하나님의 연합군을 이루며 정말 온 열방이 하나님께 돌아올 수 있는 그러한 선교적 연합군의 아름다운 모습으로 나아가는 교회의 모습이 저는 우리 형제교회의 모습이 되기를 바라고 우리 벨뷰 캠퍼스의 모습이 되기를 소원하고 기도합니다. 사랑하는 여러분, 다시 한번 말씀드리지만 선교는 이 증인되는 삶은 천국 가면은 다시는 할 수 없는 하나님의 특권이 되는 줄로 믿습니다. 오늘 여러 가지 정말 코로나 이후에 불확실한 경제 사정 때문에 우리는 제자들처럼 두려움에 휩싸일 수도 있고 근심에 휩싸일 수도 있고 우리가 정말 건강 때문에 무너지는 마음의 두려움도 있지만 하나님의 샬롬이 오늘 예수님이 선포해 주시는 샬롬이 여러분의 심령에 선포되기를 축복합니다. 그리고 정말 성령의 기름 부으심으로 내 내면이 다시금 치유의 은혜를 경험할 뿐 아니라 선교적 사명으로 일어서는 2024년도 되어서 하나님 나라 확장에 쓰임받는 선교적 사명을 감당하는 열방에서 로컬에서 하나님의 연합군을 이루며 함께 하나님의 교회의 존재의 목적처럼 바로 예수님의 몸처럼 하나님의 복음을 전하는 귀한 사명 감당하는 우리 2024년 새해가 될 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 이 시간 잠깐 기도하는 시간 갖겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리에게 선교적 사명 이전에 내 내면의 상처를, 두려움을, 근심을 치유할 수 있는 하나님의 평강을 주셔서 감사드립니다. 두려움으로부터 자유와 기쁨을 먼저 누릴 수 있는 은혜를 주심을 감사드립니다. 하나님, 내 내면의 죄책감으로부터 용서의 평강을 선포해 주신 주님을 찬양합니다. 오늘 예수님이 직접 두려움에 갇혀 있는 제자들을 다시금 하나님의 평강과 성령의 기름 부으심으로 선교사로 파송해 주신 것처럼 저희들 부족하지만 2024년도에도 하나님의 평강과 성령을 부어주셔서 선교적 사명을, 이 특권을 누릴 수 있는 하나님의 교회로 인도하여 주시옵소서. 열방에 흩어진 선교사님들과 하나님 나라의 동역자들과 천국에서는 다시 할 수 없는 이 땅에서만 할 수 있는 증인되는 삶, 선교적 삶의 특권을 기쁨으로 누리며 또 기쁨으로 헌신하며 충성하며 선교적 삶을 감당하는 올 한 해가 될 수 있도록 성령 하나님 매일매일 하나님의 평강으로 하나님의 은혜로 우리를 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간 특별히 주보사에 여러분 이 간지가 있습니다. 혹시 볼펜이 없다면 여러분 손을 드시면 우리 안내위원들이 여러분에게 볼펜을 드리게 되겠습니다. 볼펜 없는 분들은 손을 잠깐만 들어주시면 감사드리겠고요. 우리 형제교회가 다른 작정 헌금은 거의 없지만 우리 선교사님들을 후원하고 또 그분들을 섬기는 작정 헌금은 계속해 오고 있습니다. 우리는 코로나 때도 선교 헌금을 계속 저희들은 줄이지 않고 해왔고 심지어는 교회 건축을 할 때도
선교 헌금을 줄이거나 단기 선교를 줄이거나 한 적 없이 하나님이 가장 기뻐하는 일을 감당해 왔습니다. 올 한 해도 저희들 부족하지만 우리 또 열방에 나가 있는 선교사님들에게 또 물가도 선교지에도 다 올랐는데 그분들에게 우리가 정말 음식 한 끼, 커피 한 잔 우리 줄여서라도 또 보내는 선교사로 그분들을 또 후원하고 기도하면 좋겠습니다. 이 시간 특별히 여기 한국말이 편한 분들은 한국말로 보시고요, 영어가 편한 분들은 그 뒷면이 영어로 되어 있습니다. 그래서 여러분 영어가 편한 분들은 뒷면을 보시면 되고 한국말이 편하신 분들은 앞면을 보시면 되는데 여러분 가든지 보내든지 맨 앞에 제가 읽어드립니다. 2024년도 기도로 작정합니다. 선교사님과 선교지의 영혼들을 위해 기도합니다. 우리 이제 선교 담당 장로님과 장로님들이 30일 캠페인 하기 전에 우리 교구는 우리 수는 어떤 선교사님을 기도로 후원하는가 이미 아시는 분도 계시지만 또 모르시는 분들도 계시기 때문에 저희가 또 어떤 선교사님을 위해서 기도하는지 구체적으로 또 알려드리기도 하겠습니다. 여러분 여기에는 아마 전부 다 체크를 해주시면 좋겠는데요, 선교사님과 선교지의 영혼들을 위해 기도하겠습니다. 기도하기 원하는 분은 여기다가 여러분 이렇게 체크만 해주시면 되겠습니다. 동그라미 하셔도 좋고 이렇게 하셔도 좋겠습니다. 그리고 두 번째 질문입니다. 2024년도 선교 헌금을 작정합니다. 매월 100불을 작정하시는 분은 100불에다가 체크해 주시면 되겠고, 50불을 원하시면 50불, 20불을 원하시면 20불, 또 기타 액수가 있다면 기타 액수에 여러분이 써주시면 되겠고요. 매월 하기가 힘든 분들은 일시불로 몇 불 이렇게 여러분이 할 수 있는 만큼만 기도하면서 써주시면 되겠습니다. 그리고 여러분 교회를 믿고 우리 교회 선교부를 믿고 그냥 헌금해 주시면 선교부가 기도하면서 골고루 선교사님들에게 또 나눠주는데, 그러나 이 선교사님은 내가 만난 적도 있고 이분한테 꼭 헌금하고 싶다 하는 분들은 거기 형제교회 파송 선교사 이름이 쭉 나열되어 있습니다. 그 중에 동그라미를 치시면 되고, 안 치시면 교회가 알아서 골고루 이렇게 선교 후원금을 보내드리도록 하겠습니다. 제가 지금 말씀드릴 때 하시면 됩니다. 저만 쳐다보지 마시고 쓰시면 됩니다. 그 다음에 헌금 번호를 기억 못할 수도 있지만 여러분 그 전화번호하고 성함하고 혹시 이메일까지 쓸 수 있으면 더 좋겠고요. 선교부에서 아마 여러분 내용을 또 선교 소식을 전해줄지도 모르니까 이메일까지 쓸 수 있는 분은 쓰시고, 아니면은 성함과 전화번호까지만 써주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 이 시간 특별히 쓰시는 동안에 우리 찬양팀이 우리 찬양을 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. 우리 찬양팀 1절만 부르실 동안 여러분 기도하는 마음으로 써주시면 감사하겠습니다.
같이 일어나셔서 결단 찬송 드리겠는데요. 우리 쓰신 분들은 안쪽으로 여러분 보내주시면 우리 예배위원들이 여러분 헌신 작정서 걷도록 하겠습니다. 우리 함께 하나님 앞에 찬양으로 고백하십시다. 우리는 주의 백성이오니 주의 그 일을 선포합니다. 이곳 어두운 세상에 빛으로 부르셨네. 주의 얼굴 구할 때 역사하소서. 교회를 세우시고 이 땅 고쳐주소서. 주님 나라 행하시고 주 이루어지리라. 우리는 주의 백성이오니 주의 그 일을 선포합니다. 이곳 어두운 세상에 빛으로 부르셨네. 주의 얼굴 구할 때 역사하소서. 교회를 세우시고 이 땅 고쳐주소서. 주님 나라 행하시고 주 이루어지리라. 감사합니다. 저희들을 교회로 세워주시고 하나님의 제자로 세워주시고 정말 두려움에도 근심에도 쉽게 넘어지는 저희들을 하나님 다시 일으켜 주시고 하나님의 영으로 기름 부어 주셔서 하나님의 평강으로 기름 부어 주셔서 세상을 향해서 선교적 사명의 특권을 감당할 수 있는 은혜로 저희 부족한 하나님의 사람들을 2024년도에도 사용해 주실 것을 믿고 감사를 드립니다. 하나님, 올 한 해도 이 증인되는 삶, 천국에 가면 다시 할 수 없는 선교적 삶을, 이 특권을 누리며 하나님의 은혜를 전하는 복된 한 해가 될 수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주옵소서. 특별히 열방에 나가 있는 선교사님들에게 저희가 부족하지만 기도로, 물질로 함께 협력해서 하나님의 연합군을 이루어서 열방에도 하나님의 나라가 확장되는 놀라운 간증을 들을 수 있는 이 한 해가 될 수 있도록 하나님 저희들을 하나님의 놀라운 선교적 특권에 사용하여 주옵소서. 오늘도 하나님 앞에 헌신하며 결단하며 나아가는 한 분 한 분을 축복합니다. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 시간과 물질과 신앙의 고백을 하나님 한 분께만 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과
성령님의 교통 인도하심이 선교적 사명의 특권을 누리며 전하며 나아가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 우리 추운 일기 가운데도 평안한 한 주간 되기를 바랍니다. 평안히 가십시오.